اور آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے مطابق سب سے پہلے نبی حضرت آدم کے بارے میں۔ آئیے سمجھتے ہیں آدم ہوا کی ہوا ہوائی کہانی کے فرضی واڑے کو۔ آدم ہوا کی چرائی گئی کہانی۔ آدم یا ایڈم ابراہمک مذہبوں یعنی یہودی، مسیحی اور اسلام کا پہلا نبی یا خدا کا رسول، جسے ابو البشر مطلب سبھی انسانوں کا باپ کہا گیا ہے۔ آدم اور ہوا کیسے وجود میں آئے، اس کی تفصیل قرآن، عیسائی اور ہیبرو بائبل میں ملتی ہے۔ حالانکہ ان میں سب ایک جیسا نہیں بلکہ کچھ متبھید بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن میں ایو یا ہوا نام کا کوئی ذکر نہیں، جبکہ آدم کی بیوی کا ذکر ضرور ہے۔ جیسا کہ زمزم کی ویڈیو میں بھی ہم نے جانا تھا کہ ہاجرہ نام کا ذکر نہیں تھا، جبکہ اس کو ابراہیم کی بیوی یا اسماعیل کی ماں کے نام سے ہی پکارا ہے۔ مطلب عورت کی اتنی بھی ویلیو نہیں کہ اس کا نام لیا جائے، ضروری انسان کی ماں یا بہن ہی کہنا کافی ہے۔ خیر، قرآن یہ تصدیق کرتا ہے کہ ہوا واستو میں آدم سے ہی بنائی گئی تھی، لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یعنی ہوا کی کہانی کو یوں ہی پوری کر دیتا ہے۔ لیکن بائبل اور قرآن دونوں اس بات پر راضی یا سہمت ہیں کہ آدم کو ایک خالق کائنات نے بنایا تھا اور اس کا کام کائنات کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور بائبل دونوں اس بات پر بھی ایک مت ہیں کہ آدم کو مٹی یعنی کلے سے بنایا گیا تھا۔ جینیسس 2:7 میں آتا ہے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتھنوں میں جان پھونکی۔ اسی طرح سورہ الحجر کی آیت نمبر 26 سے 35 تک میں مٹی سے آدم کی تخلیق اور اللہ کی طرف سے اس میں جان پھونکنے کی ہو بہو کہانی ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مذہبوں میں مرنے والوں کو مٹی میں دفن کیا جاتا ہے۔ حالانکہ آدم اور ہوا کی عدن کے باغ میں حرام پھل کھانے کی کہانی میں تھوڑا فرق ضرور ملتا ہے۔ بائبل کے مطابق آدم اور ایو کو ایک سانپ نے پھل کھانے کے لیے بہکایا تھا، جبکہ قرآن میں سانپ کی جگہ شیطان نے لے لی ہے۔ دراصل یہ شیطان عبرانی یعنی ایرامک کرسچن ٹیکسٹ جیسے سینٹ افریم اور کیو آف ٹریجر نام کی کتاب سے اٹھا کر قرآن میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن اور کیو آف ٹریجر میں عدن کے باغ میں اچھائی اور برائی کے علم کا پیڑ نہیں بلکہ زندگی کے پیڑ کا ڈسکرپشن ملتا ہے۔ اس کے علاوہ گارڈن آف ایڈن زمین پر تھا، جبکہ اسلامی اللہ نے اس کو اٹھا کر 7ویں آسمان پر رکھ دیا۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن اس فرق کی وجہ نہیں بتاتا۔ بک آف جینیسس میں جب ایڈم اور ایو منع کیا ہوا پھل کھاتے ہیں تو ان میں اپنے بدن کو ڈھکنے کی عقل آ جاتی ہے، جس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے آپ آدم ہوا پر ہماری یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خیر، عبرانی سورسز سینٹ افریم اور کیو آف ٹریجر میں آتا ہے کہ ان دونوں کو نورانی کپڑے دیے گئے تھے، لیکن جیسے ہی آدم اور ہوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ ورجت پھل کھایا تو دونوں کو شرم آنے لگی اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنے آپ کو پتوں میں چھپانے لگے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن میں اس سے ملتا جلتا واقعہ ملتا ہے، جس میں شیطان اللہ کی طرف سے آدم اور ہوا کے پوتر کپڑوں کو اتارنے کے لیے بے صبر دکھائی دیتا ہے، جسے قرآن کی سورہ الاعراف کی آیت 20 اور 22 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عبرانی کرسچن رائٹر قرآن لکھنے والوں کو انفارمیشن مہیا کروا رہے تھے۔ قرآن میں ایسی ہوا ہوائی کہانیوں میں عبرانی فلسفی کا خاصا اثر دکھائی دیتا ہے، جیسے موسیٰ کی کہانی، ابراہیم کی کہانی، یوسف کی کہانی وغیرہ وغیرہ، جسے ہم اسی سیریز کی آنے والی ویڈیوز میں اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ آدم کی تخلیق اور گڑھا گیا اتہاس۔ اسلامی عقیدے کے مطابق آدم سے پہلے زمین، آسمان اور اللہ کے فرشتوں کی تخلیق یعنی کریشن ہو چکی تھی۔ روایت کے مطابق اس کے بعد اللہ نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے زمین سے کہا، اے زمین، تیرے ذروں سے میں انسان بناؤں گا، جن میں سے کچھ میرے حکم پہ چلیں گے اور جنت پائیں گے، اور کچھ میری نافرمانی کر کے دوزخ میں جائیں گے۔ اب کیونکہ مٹی، پانی، ہوا اور آگ سے آدم کو بنایا جانا تھا، تو اس طرح سے سب سے پہلے مٹی لانے کے لیے اللہ نے جبرائیل کو زمین پر طرح طرح کی مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اللہ کا یہ سب سے محبوب فرشتہ مٹی اٹھانے لگا تو زمین نے رو رو کر دہائی دیتے ہوئے کہا، اللہ کی پناہ اس خدا سے کہ تو میری مٹی اٹھا کے انسان بنائے اور پھر وہ اپنے برے اعمال سے دوزخ جائے۔ یہ سن کر جبرائیل کا دل پسیج گیا اور وہ واپس لوٹ آیا، یعنی جبرائیل ایک فرشتہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کر گیا۔ اس کے بعد اللہ نے اسرافیل اور پھر میکائیل نام کے فرشتوں کو مٹی لانے بھیجا۔ زمین نے پھر سے وہی بات دہرائی، یہ دونوں بھی واپس چلے گئے اور جبرائیل کی طرح یہ بھی اللہ کی نافرمانی کر گئے۔ آخر میں اللہ نے اسرائیل فرشتوں کو بھیجا۔ زمین نے پھر سے اللہ کی پناہ مانگی، لیکن اسرائیل نے یہ کہتے ہوئے مٹی اٹھا لی کہ وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہی اللہ نے اسرائیل کو انسانوں کی جان نکالنے کا اعزاز دیا، یعنی اس کو ملک الموت کا ٹائٹل دیا۔
तफसीर नईमी में आता है कि मौत के फरिश्ते ने 7 अलग अलग जगहों से मिट्टी उठाकर मक्का में उस जगह इकट्ठा की जिस जगह आज काबा है। वो 7 जगह जहां से इजराइल ने मिट्टी उठाई वो है मक्का, ताइफ, यरूशलेम, हिंदुस्तान, अबू कबस, अदन और मदीना। रिवायत में आता है कि मक्का की मिट्टी से आदम का सिर, यरूशलेम की मिट्टी से गर्दन, अदन की मिट्टी से सीना, मदीना की मिट्टी से दिल, हिंदुस्तान की मिट्टी से पीठ या पुश्त और ताइफ की मिट्टी से बाकी अंग बनाए। इस तरह पूरी जमीन से अलग अलग रंग की तासीर की मिट्टी को उठा के आदम को बनाया गया। इसलिए इस्लामिक लॉजिक के मुताबिक इंसानों के रंगों में फर्क पाया जाता है। हालांकि इसको मान भी लिया जाए तो भी इस्लाम इस बात का जवाब नहीं देता कि इंसान ने अलग अलग लैंग्वेजेस कैसे इजाद कर ली। खैर, इसके बाद जब मिट्टी को इकट्ठा कर लिया गया तो इसका गारा बनाने के लिए 7 तरह के पानियों को लाया गया। ये थे आबे फुरात यानी मीठा पानी, आबे तस्नीम यानी खुशबूदार पानी, आबे उजाज यानी खारा पानी, आबे सलसबील यानी पाक पानी, आबे रहीक यानी नशेदार पानी यानी शराब, आबे कोसर वो पानी जिसे पीकर इंसान बेसुध हो जाए और दुनिया के गम, भूख, प्यास सब भूल जाए, और आबे रहमत यानी रहमत बरसाने वाला पानी या बारिश का पानी। हालांकि यहाँ पे आबे सलसबील यानी पाक पानी को देखकर एक सवाल उठता है कि क्या ये वही होली वाटर है जो क्रिश्चियनिटी में देखने को मिलता है। खैर, रिवायतों में आता है कि आदम का गारा तैयार होने के बाद उस पर 40 दिनों तक बरसात की गई, जिसमें 39 दिनों तक दुखों की बरसात और 1 दिन खुशियों की बरसात की गई। यही वजह है कि इंसान की जिंदगी में दुख ज्यादा और खुशियां कम हैं। सुभान अल्लाह। मुफ्ती अहमद यार खां की लिखी तफसीर नईमी के मुताबिक आदम की मिट्टी का गारा गूंथने के बाद अल्लाह ने अपने फरिश्तों से इसे मक्का और ताइफ के बीच नोमान की घाटी में कोहे अराफात यानी अराफात के पहाड़ पर रखने को कहा। इसके बाद अल्लाह ने अपने हाथों से आदम का बुत बनाया और 7 तरह की हवाओं, गर्म हवा, ठंडी हवा, तेज हवा, धीमी हवा, दरमियानी हवा, सादी हवा और रहमत वाली हवा से इसकी मिट्टी को सुखाया। अब जब मिट्टी, पानी और हवा ने अपना काम कर दिया तो आदम के बुत को पक्का और मजबूत करने के लिए उसे फिर से 7 किस्मों की आग, लाल, पीली, काली, नीली, धुएं और बिना धुएं वाली आग, तेज और धीमी आग से गुजारा। इसके बाद इसे अल्लाह के अर्श पर ले जाया गया और अल्लाह ने इसमें रूह फूंक दी और इस तरह से आदम की तख्लीक हुई। एक बात जरा यहाँ पर यह भी गौर की जाए कि आग पहले कलर से डिफरेंशिएट की जा रही थी और फिर जब कलर खत्म हो गए तो धुएं वाली और हल्के और तेज को मिलाकर जबरदस्ती जोड़कर इसको 7 तरह की बना दिया गया। आदम को बनाने की इस कहानी को कहते हुए मुस्तर खैराबादी का एक शेर दिमाग में आता है। मदहोशी रहा मैं जहाने खराब में, गूंदी गई थी क्या मेरी मिट्टी शराब में। हमारे कुछ मोमिन भाई जो इस्लाम को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लगता है मुस्तर साहब ने ये शेर शायद उन्हीं के लिए लिखा है। हमारे प्यारे मोमिन भाई भी अल्लाह और उसके रसूल की हुर्मत नुमा शराब में मदहोश हुए फिरते रहते हैं, यहाँ तक कि झूठा साबित होने पर भी सही को सही नहीं मानते। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने जाना कि अल्लाह ने कैसे आदम को मिट्टी, पानी, हवा और आग से तख्लीक किया, पर सोचने वाली बात तो यह है कि ये कैसा क्रिएटर है जिसे मिट्टी, पानी, हवा और आग चाहिए, तो वो भी 7 तरह की। इस्लाम में अल्लाह को 3 और 7, 70, 72 से इतनी मोहब्बत क्यों है और इसका क्या खेल है, वो हम आगे आने वाली अपनी वीडियोस में जानेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये कैसा खुदा है भाई जिसे आदमी बनाने के लिए मटेरियल चाहिए। और जैसा कि पिछली वीडियोस से भी हम जान चुके हैं कि कुरान और हदीस में अल्लाह का साइको बिहेवियर भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मसलन वो बात बात पर रूठ जाता है, हमेशा अपनी तारीफ सुनना चाहता है, कई तरह के अजाबों से खुद के बनाए बंदों को डराता है, धमकियां देता है, कभी अंजीर की तो कभी ऊंट की कस्में खाता है। ये सब तो इंसानी फितरतें हैं, बल्कि इंसानों में भी औरतों के ज्यादा नजदीक मालूम होती हैं। क्या अल्लाह कुन फयाकुन बोलकर आदम की तख्लीक नहीं कर सकता था, जैसे उसने जमीन, आसमान और फरिश्ते बनाए थे और उसके बाद हव्वा को आदम की पसली से बना दिया? इसका क्या ताल्लुक बनता है? हव्वा को भी मिट्टी, पानी, हवा और आग से बना देता। इससे तो यही बात समझ आती है कि जिस भी शख्स ने ये बेसिर पैर की कहानी गढ़ी है, उसकी सोच यही रही होगी कि हव्वा या औरत आदम या आदमी के एक हिस्से से निकली है, इसलिए हमेशा उसे आदमी से कमतर समझा जाए। शायद यही वजह है कि मुस्लिम समाज में औरत को आदमी के पांव की जूती समझा जाता है। अब आदम की तख्लीक के बाद अल्लाह ने सभी फरिश्तों को उसे सजदा करने को कहा, लेकिन इब्लीस ने यह कहते हुए आदम को सजदा नहीं किया कि उसे तो आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से। आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है जबकि मिट्टी नीचे की तरफ, और वैसे भी आग को पाक माना जाता है और मिट्टी को गंदा, इसलिए वो आदम से बेहतर है। इस वाक्य से हमें पारसी मिथोलॉजी और कुरान में कितनी समानता है इसका पता चलता है।
इस पारसी मिथोलॉजी को हम आगे जानेंगे।